اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں۔ جنگ 65 میں جرتوں، عظمتوں، شہادتوں اور قربانیوں کی لازوال داستان اپنے خون جگر سے لکھنے والے پاک فوج کے جوانوں کو سلام، سرحدوں، سمندروں اور فضاؤں کے رکھوالوں کو سلام۔ یوم دفاع پر شہیدوں اور غازیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پروقار تقاریب کا انعقاد کیا گیا۔ راستہ نہیں منزل ہو، دھڑکن نہیں تم دل ہو، وطن کی خاطر جانوں کا نذرانہ دینے والوں کو سلام۔ یادگار شہداء باٹا پور عوام کی بڑی تعداد موجود رہی۔ پروقار تقریب میں ونگ کمانڈر رینجرز کرنل عمران کی خصوصی شرکت، جنگ 65 کے غازی بھی شریک ہوئے، پھول چڑھائے اور دعا کی گئی۔ بلوچ ریجمنٹ کے چاقو چوبند دستے کی سلامی، نوجوانوں کی پرجوش نعرے، شہداء کو خراج تحسین پیش۔ یوم دفاع کے موقع پر مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال کے مزار پر پروقار تقریب، ڈی جی رینجرز میجر جنرل عامر مجید کی شاعر مشرق کے مزار پر حاضری، پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی، رینجرز کے چاقو چوبند دستے کی سلامی۔ جنگ 65 میں بی آر بی نہر بہادری اور شجاعت کا استعارہ بن گئی۔ نشان حیدر شہید میجر عزیز بھٹی نے 5 روز تک دشمن کو نہر کے اس پار روکے رکھا، سینے پر شجاعت کا تمغہ سجائے جان جان آفری کے سپرد کر دی، مگر بھارتیوں کے عزائم خاک میں ملا دیے۔ ونگ کمانڈر ایم ایم عالم نے فضاؤں کی تسخیر کا ریکارڈ قائم کر دیا، 1 منٹ میں 5 بھارتی طیاروں کا شکار عالمی ریکارڈ بن گیا۔ وطن کی حفاظت کا جوش اور جذبہ دشمن کے لیے سیسا پلائی دیوار بن گیا۔ جنگ 65 کے شہداء کی لازوال قربانیوں پر خراج تحسین، کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ماجد احسان کی یادگار شہداء پر حاضری، پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی، گارڈ آف آنر بھی پیش۔ جنگ ستمبر کے شہداء کو خراج تحسین، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی یادگار شہداء پر حاضری، پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ میڈیا ٹاک میں کہا، پاکستان آج غازیوں اور شہیدوں کی وجہ سے آزاد ہے، دشمن قوم کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ پاکستانی افواج اور عوام جذبہ حب الوطنی سے سرشار ہیں۔ سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کا پاک افواج اور عوام کو خراج تحسین۔ یونیورسٹی آف مینجمنٹ آمد پر گفتگو، کہا پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے پرامید ہوں، چند سالوں میں ایک ترقی یافتہ ملک دیکھ رہا ہوں، گروہوں میں تقسیم ہو کر لڑنا معیشت کا نقصان ہے۔ معزز سفیر کے یونیورسٹی پہنچنے پر صدر UMT ابراہیم حسن مراد کی جانب سے شاندار استقبال، پھول پیش کیے، پرچم کشائی کی اور یونیورسٹی لان میں پودا لگایا۔ تقریب کے اختتام پر معزز مہمان کو نشان سپاس بھی پیش کیا گیا۔ قوم کو آج بحرانوں سے نکلنے کے لیے جنگ 65 والا جذبہ درکار ہے۔ کامل علی آغا کی یادگار شہداء پر گفتگو، مسلم لیگ کاف کے وفد کے ہمراہ حاضری دی، یادگار پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ ملکی دفاع کے لیے پاک فوج کی عظیم قربانیوں پر خراج تحسین پیش۔ بلدیہ لاہور کے زیر اہتمام یوم دفاع کی تقریب، کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر میٹروپولیٹن کارپوریشن ذوالفقار گھمن کی پرچم کشائی، سول ڈیفنس فائر بریگیڈ کے دستوں کی سلامی، ملی نغموں پر پولیس بینڈ کی دھنیں۔ تقریب میں اسٹیشن کمانڈر بریگیڈیئر سید وجاہت حسن بھی شریک ہوئے۔ کیتھیڈرل چرچ ریگل چوک میں یوم دفاع کی تقریب، آرچ بشپ سبسٹین مولانا عاصم مختوم کا پاک فوج کے شہداء اور غازیوں کو خراج تحسین۔ شہداء کی بہت بڑی قربانی ہے، اور ایسے بھی نام ہیں بیچ میں جن میں اکیلے اکیلے بیٹے ہیں، ینگ لوگ ہیں، عورتیں ہیں، تو یہ پاکستان کے جذبہ آج تک 65 کے نام سے منسب کیا جاتا ہے۔ ہماری بہادر افواج نے عوام کے شانہ بشانہ دشمن کے ایسے دان کٹے کیے تھے کہ وہ ایک ایگزامپل بن گئی، اور آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ پوری جب اس ایشو کے اوپر قوم ساری کٹی ہے انشاءاللہ۔ جنگ 65 میں پاک افواج نے دشمن کے عزائم خاک میں ملائے، قوم کی خاطر جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ شہیدوں اور غازیوں کی قربانیوں کی وجہ سے آج آزادی برقرار ہے۔ مسلم لیگ نون کے اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی پرویز ملک، خواجہ عمران نذیر، چودھری شہباز سمیت دیگر کا یوم دفاع پر پاک افواج کو خراج تحسین پیش۔
गवर्नमेंट कॉलेज बराए खवातीन बागबानपुरा में यौम दिफा की तकरीब मेंबर सूबाई असम्बली मुसर्रत जमशेद चीमा की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। वतन के लिए कुर्बानियों पर पाक अफवाज को खराज तहसीन। तकरीब में दिफाए वतन के लिए लासवार कुर्बानियों पर मबनी वीडियोस भी दिखाई गई। सितंबर के शोहदाए कौम के माथे का झूमर। यौम दिफाए पाकिस्तान पर शहीदों और गाजियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए पंजाब असम्बली में करारदाद जमा। करारदाद रुकन असम्बली सैयदा ज़हरा नकवी ने जमा करवाई। आज का दिन शहीद बेटों की अजीम माओं के नाम। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज का यौम दिफा पर ट्वीट। लेफ्टिनेंट नासिर खालिद शहीद को खराज तहसीन कहा। वतन की खातिर जान का नजराना पेश करने वाले, पाक मिट्टी की इंच इंच हिफाजत करने वाले बहादुर बेटों, आप जिंदा हो और जिंदा रहोगे। सऊदी सफीर का दौरा लाहौर। नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मरकज़ जमीयतुल अहदीस रावी रोड आमद। अलामा साजिद मीर ने मरकज़ पहुंचने पर मौसस मेहमान का इस्तकबाल किया। सऊदी सफीर का पैगाम टीवी चैनल के स्टूडियो का दौरा। इमाम काबा के खिताबात के मजमूए की तकरीब रूनुमाई में खुसूसी शिरकत। मतबूआ पेश किया। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, साबिक चीफ जस्टिस हाई कोर्ट सरदार शमीम खान की शिरकत। नए सीसीपीओ उमर शेख का अवामी राहदरसी के लिए इकदाम। डाकुओं के हाथों जख्मी होने वाले बाप बेटे की अयारत के लिए भल्ला स्टॉप आमद। इंसाफ की फराहमी और मुल्जमान की जल्द गिरफ्तारी की यकीन दहानी करवाई। टाउनशिप की मेन शाहराह पर तजावुजात माफिया का कब्जा। आधी से ज्यादा सड़क पर स्टॉल्स और पथारे। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर। पैदल चलने वाले भी मुश्किलात से दो चार। टाउनशिप का कश्मीर पार्क तालाब बन गया। ताहाल बार्शी पानी जमा। वासा का अमला मुकम्मल निकासियात में नाकाम। इलाका मकीनों का वासा और पीएचए के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। हुकूमत और शहरी इदारों के खिलाफ नारेबाजी। मअतली की बजाय मुस्तकिल पाबंदी का खदशा। कौमी एयरलाइन का यूरोपीय एसोसिएशन का फैसला चैलेंज न करने का फैसला। तर्जुमान पीआईए ने यूरोपियन सेफ्टी एजेंसी के खिलाफ अपील को मुनासिब वक्त और भरपूर तैयारी तक मौखर कर दिया। परवाजों पर पाबंदी मुश्तबा लाइसेंस और ऑडिट एतराज दूर न करने पर लगाई गई है। उलमा ने फिरका वारियत के सद्देबाब के लिए भरपूर ताउन किया। हुकूमत उलमा के किरदार की मुअतरफ है। वजीर आला उस्मान बुज़दार की हाफिज मोहम्मद ताहिर अशरफी से गुफ्तगू। कहा, नजरियाती जंग में उलमा और मशाइख का किरदार लायक तहसीन है। मुलाकात और मुशावरत को एजाज समझता। शहबाज शरीफ की राना तजम्मुल हुसैन मरहूम की रिहाइशगाह आमद। सदर मुस्लिम लीग नून की मरहूम पार्टी रहनुमा के लिए फातिहा ख्वानी और मगफिरत की दुआ। ख्वाजा साद रफीक, परवेज मलिक, ख्वाजा इमरान नजीर और मरियम औरंगजेब भी साबिक वज़ीर आला के साथ पहुंचे। हमजा शहबाज शरीफ की आज सालगिरह। मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबात। तवील अरसे से असीर रहनुमा की जल्द रिहाई की दुआएं। नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुस्लिम लीग पंजाब के जनरल सेक्रेटरी अताउल्लाह तारड़, ख्वाजा इमरान नज़ीर, कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद, गजाली सलीम भट्ट, सुहेल शौकत भट्ट, सादिया तैमूर और मियां नदीम अख्तर समेत दीगर ने केक काटे। वाइस चेयरमैन एलटीए एसएम इमरान की आज सालगिरह। दोस्त अहबाब और अजीज व अकारिब की जानिब से मुबारकबाद के पैगामात, नेक तमन्नाओं का इजहार। क्रिकेट के जादूगर अब्दुल कादिर को बिछड़े एक बरस बीत गया। मद्दाहों के दिलों में यादों के खजाने आज भी ताज़ा। दुनिया क्रिकेट में स्पिन बॉलिंग को नई जिद्दत बख्शने वाले अब्दुल कादिर बेहतरीन शख्सियत और क्रिकेट गुरु के तौर पर हमेशा याद रहेंगे। क्रिकेटर मुश्ताक अहमद का पहली बरसी पर खराज अकीदत पेश। और यौम दिफा पर शहदाए निशान हैदर को खराज तहसीन। मेजर शबीर शरीफ शहीद 11 और मेजर अजीज भट्टी शहीद 11 के दरमियान हॉकी मैच। दिलचस्प मुकाबले में मेजर शबीर शरीफ शहीद 11 फातेह का इजहार। क्रिकेट के जादूगर अब्दुल कादिर को बिछड़े एक बरस बीत गया। मद्दाहों के दिलों में यादों के खजाने आज भी ताज़ा। दुनिया क्रिकेट में स्पिन बॉलिंग को नई जिद्दत बख्शने वाले अब्दुल कादिर बेहतरीन शख्सियत और क्रिकेट गुरु के तौर पर हमेशा याद रहेंगे। क्रिकेटर मुश्ताक अहमद का पहली बरसी पर खराज अकीदत पेश।
और यौम दिफा पर शहदाए निशान हैदर को खराज तहसीन, मेजर शबीर शरीफ शहीद 11 और मेजर अजीज भट्टी शहीद 11 के दरमियान हॉकी मैच। दिलचस्प मुकाबले में मेजर शबीर शरीफ शहीद 11 फातेह करार। ओलंपियन ख्वाजा जुनैद की शानदार हैट्रिक।